বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম অংশীদাৰী দল আম আদমি পাৰ্টিৰ বিস্ফোৰণ শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰলোভন দিছিল ভূপেন বৰাই সংবাদ মেলযোগে বিস্ফোৰণ আম আদমি পাৰ্টিৰ কংগ্ৰেছক গাদ্দাৰ আখ্যা দি আম আদমি পাৰ্টিৰ অভিযোগ বিৰোধী মহাজোঁটক কংগ্ৰেছে ইমান দিনে কেৱল ঠগিলেহে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম অংশীদাৰী দল আম আদমি পাৰ্টিৰ এবাৰ বিস্ফোৰণ শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰলোভন দিছিল ভূপেন বৰাই আৰু সংবাদ মেলযোগে বিস্ফোৰণ কৰিছে আপে কংগ্ৰেছক গাদ্দাৰ আখ্যা দি আম আদমি পাৰ্টিৰ অভিযোগ বিৰোধী মহাজোঁটক কংগ্ৰেছে ইমান দিন ঠগিলে এই মহা বিস্ফোৰণ বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম অংশীদাৰী দল আম আদমি পাৰ্টিৰ শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰলোভন দিছিল ভূপেন বৰাই আৰু সংবাদ মেলযোগে বিস্ফোৰণ আম আদমি পাৰ্টিৰ কংগ্ৰেছক গাদ্দাৰ আখ্যা দি আম আদমি পাৰ্টিৰ এই বিস্ফোৰণ আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ এই অভিযোগ বিৰোধী মহাজোঁটক কংগ্ৰেছে ইমান দিন ঠগিহে আছিল আপ নেতা ৰাজেশ শৰ্মাৰ এই মহা বিস্ফোৰণ বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম অংশীদাৰ আপৰ এই বিস্ফোৰণ শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থীক প্ৰলোভন দিছিল ভূপেন বৰাই আৰু সংবাদ মেলযোগে এই বিস্ফোৰণ কৰিছে আপে কংগ্ৰেছক গাদ্দাৰ আখ্যা দিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে कांग्रेस ने असम की लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की उसके बारे में सुनकर हमें बहुत ही दुख हुआ कि इतने दिनों तक विरोधी ऐक्य के नाम पर जो सारी शक्तियां एक साथ हुई थी वो सारी शक्तियां को एक तरीके से धोखा देने का काम किया है कांग्रेस ने जो कि गलत है आज उन्होंने कुल 13 सीटों में कांग्रेस ने खुद अपने पास सीटें रखी हैं और एक सीट पर उन्होंने एजीपी को उम्मीदवारी दी है इससे पता चलता है कि ये सिर्फ दो दलों का अलायंस है विरोधी ऐक्य मंच के नाम पर इन्होंने अभी तक असम की जनता को धोखे में रखा है असम में विरोधी ऐक्य मंच के साथ लगातार हम उसमें शामिल हुए उनके साथ सभी सभाओं में बातचीत हुई हर तरीके की आलोचना में बातचीत हुई और इस बातचीत के क्रम में बहुत ही धीमी गति से प्रगति हो रही थी और इस धीमी गति से प्रगति होने की वजह से हम मजबूर होकर हमने फरवरी तक जब कोई फैसला नहीं निकला तो हमने 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की वो थी गुवाहाटी सोनितपुर और डिब्रूगढ़ और हमने विपक्षी ऐक्य मंच के सभी साथियों को लिखकर कहा कि इन 3 सीटों पर आप हमें समर्थन करें बाकी की 11 सीटों पर हम आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी हमारी इस घोषणा के बाद भी कांग्रेस के साथ और यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम के बाकी सभी दलों के साथ हमारी बातचीत होती रही कांग्रेस के साथ हमने कई स्तर पर बातचीत की लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस ने अब ये घोषणा की है तो उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस का मकसद असम में भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं है कांग्रेस विरोधी ऐक्य के पक्ष में ही नहीं है कांग्रेस ये देख रही है कि आम आदमी पार्टी असम में कोई भी सीट जीत ना जाए इसलिए कांग्रेस इस तरीके का हथकंडा इस्तेमाल करके और अंत में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए नहीं छोड़ी ये बहुत ही एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्षी एकता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और असम के लोगों के लिए भी ये भी बहुत ही एक गलत संदेश है अभी मैं जो बात कहने जाऊंगा उसे सुनकर आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे कि विपक्षी एकता के नाम पर एक तरफ हम मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के सभापति भूपेन बोरा जी हमारे बहुत सोनितपुर के और डिब्रूगढ़ के हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से उनको प्रलोभन दे रहे हैं तो ये कैसा विपक्षी एकता है आप एक तरफ हमारे कैंडिडेट को कह रहे हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ आप हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि विरोधी ऐक्य है तो कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए ये बहुत ही गलत तरीका है हिमंत बिश्व शर्मा जी बार बार कहते हैं कि असम कांग्रेस में तो हमारे ही लोग हैं असम कांग्रेस में तो जो कुछ है हम चलाते हैं बहुत बार ऐसे
मैसेज आए हैं, ऐसी सूचनाएं, ऐसी बातें हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कही है। तो अभी तक तो हमें संदेह होता था, लेकिन कांग्रेस के इन क्रियाकलापों को देखकर अब हमें ऐसा लगता है कि क्या असम की जनता को सोचना चाहिए कि इसमें क्या कोई शक की गुंजाइश है अब, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को तोड़ा जाए। यहाँ तक कि कल रात तक भी हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन हमारे लोग बिकाऊ नहीं हैं। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि जो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर की सीट में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार काफ़ी मजबूत हैं और कांग्रेस या विपक्ष के दूसरे दलों के पास उनके समान कोई चेहरा नहीं है, वैसे उम्मीदवार नहीं है। इसलिए कांग्रेस को ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी को छोड़ देना चाहिए था, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कई लोगों ने हमें बताया कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी को हराना नहीं है। तो कांग्रेस के लोग अगर हमारी ये चुनौती नहीं स्वीकार करते हैं, वो सोनितपुर और डिब्रूगढ़ सीट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब साफ होगा कि कहीं ना कहीं वो लोग भाजपा को सहायता करने के लिए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी को सहायता करने के लिए। और এই মহাবিস্ফোরণ আম আদমি পার্টির কংগ্রেসে লোকসভাত নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে। আপে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে এমাহ ধৰি কথা বতৰা হ'ল, কিন্তু শেষত ঠগিলে আম আদমি পাৰ্টি কংগ্ৰেছে। তেওঁ তাত কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিলে, এটাত এজেপিক দিলে, দুটাতহে এলায়েন্স কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে মহাবিস্ফোৰণ আম আদমি পাৰ্টিত আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নামত ৰাম ঠগন দিছে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, মন্তব্য কৰিছে। 3টা সিট আপে বিচাৰিছিল, গুৱাহাটী, শোণিতপুৰ, ডিব্ৰুগড়, এই 3টা সিট বিচাৰিছিল, কিন্তু 11টাত সমৰ্থন কৰিম বুলি কৈছিল। তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে আপক নিদিলে এটা উচিত, আৰু তাৰ পিছত এই মহাবিস্ফোৰণ কৰিছে। আপে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰলোভন দিছিল শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থীক। কি প্ৰলোভন দিছিল এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে নিউজ এডিটৰ বাবা খান। বাবা খানৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। বাবা খান, এক মহাবিস্ফোৰণ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এক অন্যতম দল আম আদমি পাৰ্টি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰলোভন দিছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰলোভন দিছে শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থীক। কি প্ৰলোভন দিছিল? টকা পইচাৰ প্ৰলোভন দিছিল নে কি প্ৰস্তাৱ দিছিল? এই সন্দৰ্ভত কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে বাবা খান? হয়, আপুনি ঠিকেই কৈছে যে ইতিমধ্যে দেখা গ'ল যে তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ অভিযোগ কৰিছে যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নামত আচলতে সেয়া লিলি হোটেলৰ ভিতৰতে বা তেনেকুৱা হোটেল কেন্দ্ৰিকে হৈ থাকিলে, তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত যাব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত যিহেতু প্ৰাৰ্থীৰ নাম তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব পৰা নাছিলে, গতিকে আপে 3টাকৈ চিট ঘোষণা কৰিছিলে। তাৰে এটা চিট তেওঁলোকে আজি সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে এয়া গুৱাহাটীৰ ভৱেন চৌধুৰী যিটো তেওঁ প্ৰচাৰো চলাইছিলে সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেশ শৰ্মা তেওঁ এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছিলে সেই কেণ্ডিডেটক কিন্তু কংগ্ৰেছে প্ৰলোভন দিছিলে। আৰু মই সুধিছিলোঁ পোনপটীয়াকৈ যে সেই প্ৰলোভন টকা পইচাৰ নে কেনেধৰণৰ প্ৰলোভন আছিলে। তেওঁলোকে কৈছে যে টকা পইচাৰ প্ৰলোভনৰ আমাৰ কোনো হাতত ৰেকৰ্ড নাই, কিন্তু প্ৰলোভন দিছিলে। এতিয়া কেনেধৰণৰ প্ৰলোভন দিছিলে কংগ্ৰেছে, তাৰ বিষয়ে মই পাতিবলৈ এতিয়া মোৰ লগত আছে জিতুল ডেকা, অন্য এজন তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিলে? প্ৰলোভনৰ কথা কৈছে। নাই, আমাৰ প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীয়ে আমাক কৈ আছিলে, আমাৰ নেতৃত্বক জনাইছে, আমাৰ সভাপতি বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জনাইছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকক প্ৰলোভন দিয়া হৈছে। তেওঁলোকক চিম্বলৰ পৰা খেলাকে ধৰি অন্যান্য বিভিন্ন প্ৰলোভন দিছে, কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰলি কি প্ৰলোভন দিছে এই কথাখিনি যিহেতুকে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছে, আমাক আহি সবিশেষ জনোৱা নাই। কিন্তু আহি কম বুলি কৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰলোভন দিছে যে আমি তাতে নিৰ্বাচন খেলিব নালাগে, মানে আমাৰ পাৰ্টীয়ে যাতে তাত নিৰ্বাচন নেখেলে বা খেলিলেও যাতে অন্য এটা চিম্বলৰ কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ চিম্বলত খেলিব লাগে, এই কথাটো তেওঁলোকে কোৱা বুলি আমাক জনাইছে। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নামত আচলতে কি হ'ল? ইমান মিটিঙৰ পিছত মিটিং হ'ল, আপোনালোকে আজি অভিযোগ কৰিছে যে মাত্ৰ সেই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নামত প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল, মাত্ৰ তেওঁলোকে এটা দলৰ লগতহে আচলতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নামত তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিলে। নহয় ছাৰ, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত 16টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আছিলে যদিও 16টাই নিৰ্বাচন খেলিব বিচৰা নাছিল। ইয়াৰ মাত্ৰ 4টামান দলেহে নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু এই 4টা ৰাজনৈতিক দলক ক'ত নিৰ্বাচন খেলিব সেই কথাটো ঠিক কৰি দিব নোৱাৰাটো কংগ্ৰেছৰ বিফলতা। আৰু কেৱল লিলি হোটেলতে এই বৈঠক হৈ থাকিলে, কিন্তু আজিলৈকে এই ঐক্যটো ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব অৰ্থাৎ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নেতৃত্ব ইয়াত
ফেইল হ'ল আৰু আমি দেখিলোঁ যে যিহেতুকে সময় সমাগত হৈ গ'ল নিৰ্বাচন সমাগত কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা নাই সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আম আদমি পাৰ্টি 3খন আসন ঘোষণা কৰিছিল ঘোষণা কৰাৰ পিছত আমি পূৰা দমে তাত প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছে 12খন আসনত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি অন্য যিসকলে নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু এটা ৰাজনৈতিক দলকহে তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পালোঁ যে ইয়াৰ পৰা এই কথাটোৱে প্ৰমাণ হ'ল যে বিজেপিক দুৰ্বল কৰা স্বাৰ্থত নহয় বিৰোধীক দুৰ্বল কৰা স্বাৰ্থতে এই এলায়েন্সটো কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই চলাই আছিল আৰু এই কথাটোৰ দ্বাৰা এই মানে প্ৰমাণ হৈছে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিটো নেতৃত্ব দিছিলে এই নেতৃত্ব লোৱাত বিফলতা হ'ল বিফল এই কাৰণে হ'ল যে আমি ডিব্ৰুগড়ত যি আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভা হৈছিলে এই সভাত এখন পুস্তিকা বনোৱাৰ কাৰণে এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বনোৱাৰ কাৰণে আটাইকেইটা উপস্থিত থকা দলে তাত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সেই প্ৰচাৰ পত্ৰিকাখনো কিন্তু আজিলৈকে উলিয়াই নিদিলে যে জনতাৰ মাজলৈ এখন লৈ যাব পাৰি গতিকে এই যিটো মানে এটা এক প্ৰকাৰৰ মানে ষড়যন্ত্ৰ যে বিৰোধীকে এই 16টা দলক প্ৰতাৰণা কৰা যিটো কাৰ্য এই 16টা দলক কেৱল প্ৰতাৰণা কৰা নাই অসমবাসী ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে সেইকাৰণে আজি আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি প্ৰচাৰ চলালেও যদিও এলায়েন্সটো ৰখাৰ স্বাৰ্থত বা এলায়েন্সৰ ভোট বিভাজন নোহোৱাৰ স্বাৰ্থতে আজি গুৱাহাটীৰ চিটটো আমি সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ হিচাপে আমি যি প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছিলে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছক ঠিক তেনেদৰে আম আদমি পাৰ্টিক এৰি দিবৰ কাৰণে আজি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এয়া আছিলে আম আদমি পাৰ্টীৰ জিতুল ডেকাৰ বক্তব্য তেওঁলোকে যিটো প্ৰলোভনৰ কথা কৈছে সেই প্ৰলোভন টকা পইচাৰ প্ৰলোভন নে আন কিবা প্ৰলোভন সেয়া তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়তহে জনাব পাৰিব বুলি কৈছে কিন্তু প্ৰলোভন দিছিলে কংগ্ৰেছে হয় বাবা খান আমি আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম বাবা যে এই প্ৰলোভন কোনে দিছিল ভূপেন বৰাই দিছিল নেকি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰলোভন দিছিল নেকি এই প্ৰস্তাৱ দিছিল নেকি আমি জানিব বিচাৰিম অভিযোগ আহিছে এইটো কি ভূপেন বৰাই দিছিলে নেকি নহয় এতিয়া স্পষ্ট কৰা হ'ব কোনে কৰিছিলে আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আমাক জনাইছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰলোভন আহি আছে গতিকে এই প্ৰলোভনৰ নামটো আছে নেকি তেওঁ নিজেও ফোন কৰিবা নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ কোৱা নাই কিন্তু প্ৰলোভন দিছে এই কথাখিনি আমি ৰাজহুৱা কৰিম যিহেতুকে কি প্ৰলোভন কেনেধৰণৰ প্ৰলোভন দিছে এই কথাখিনি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাই প্ৰলোভন দিছে কংগ্ৰেছৰ হৈ এতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰলোভন দিছে নে কোনে প্ৰলোভন দিছে এই কথাখিনি আমি ৰাজহুৱা কৰিম কিন্তু প্ৰলোভন দিয়াটো সত্য হয় তেওঁলোকক চিম্বলত খেলাৰ কথা কোৱা হৈছে যে আপৰ পৰা নালাগে তেওঁলোকৰ চিম্বলত খেলিব লাগে আৰু অন্যান্য কিছু প্ৰলোভনৰ কথা আমাক অৱগত কৰিছে নেতৃত্বক অৱগত কৰিছে কি কথা এই কথাখিনি আমি ৰাজহুৱা কৰিম এয়া আছিলে জিতুল ডেকাৰ বক্তব্য যে প্ৰলোভনৰ ওপৰত তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত বিতংক ক'ব পাৰিব যে ভূপেন বৰাই নিজেই ফোন কৰিছিল নে কংগ্ৰেছৰ হৈ বেলেগে ফোন কৰিছিলে সেয়া এই মুহূৰ্তত তেওঁ ক'ব পৰা নাই হয় বাবা খান আৰু ইতিমধ্যে আপৰ এগৰাকী নেতাই উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ চিহ্নত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ প্ৰলোভন দিছিল আপক দিয়া হৈছিল এই প্ৰলোভন আপৰ চিহ্নত নহয় কংগ্ৰেছৰ চিহ্নত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে আপৰ এগৰাকী নেতাই উল্লেখ কৰিছে আৰু এই বিস্ফোৰণ ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টিৰ যে প্ৰলোভন দিয়া হৈছিল আম আদমি পাৰ্টিক আৰু এই প্ৰলোভন আছিল কংগ্ৰেছৰ চিহ্নত নহয় কংগ্ৰেছৰ চিহ্নত আপৰ চিহ্নত নহয় আপৰ যি চিহ্ন আছিল যাৰো সেই চিহ্নত নহয় কংগ্ৰেছৰ চিহ্ন হাতত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ প্ৰলোভন দিয়া বুলি ইতিমধ্যে আপৰ এগৰাকী নেতাই উল্লেখ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো স্পষ্ট হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম অংশীদাৰী দল আম আদমি পাৰ্টিৰ মহাবিস্ফোৰণ শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থীক প্ৰলোভন দিছিল বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু সংবাদমেলযোগে বিস্ফোৰণ আম আদমি পাৰ্টিৰ